SOS ഉള്ളാള സോൺ DK ഡിസ്ട്രിക്ട് ഉള്ളാള സോൺ പട്ല യൂണിറ്റ് ഇതിന് കീഴിലായിട്ട് നടക്കരെ ഇന്നത്തെ ഈ നാലക്കലി വൈക്കാലത്തിൽ വെച്ച് സൗഹാർദ്ദ സഞ്ചാര നട ഇതേ നിങ്ങൾ നാലക്കലി പോണാൾ പൊണഞ്ച് പോണാർ കുന്താപുരത്ത് തുടങ്ങിയിട്ട് തുല്യത്തോൾ നടക്കരെ സഞ്ചാര സഭരെ അതിലെ പ്രചാരത്തായിട്ട് ഇന്നോട് നടക്കരെ പട്ല യൂണിറ്റ് ബൈകൾ നടക്കരെ ഈ ചഹാക്കൂട്ടത്തെ ഞങ്ങൾ ഈ വേദിക്കൽ ഉസ്താദ് നാളെ MC മുഹമ്മദ് ഫൈസി ഉസ്താദ് ദുആത്തോട് കൂടി ചാനൽ തരുന്ന ഉസ്താദിന്റെ ആദരവോട് കേട്ടോളൂ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അർറഹ്മാനിർ റഹീം മാലികി യൗമിദ്ദീൻ. ഇയ്യാക നഅ്ബുദു വ ഇയ്യാക നസ്തഈൻ. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد. اللهم أوصل وبلغ مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما صليناه وما سلمناه إلى حضرة سيدنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح سائر الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين وأهل الخير وخواص عبادك أجمعين خاصة إلى حضرة السيد محمد الشريف المدني قدس الله سره العزيز. اللهم زد لهم شرفا على شرفهم. اللهم بجاههم بارك لنا في كل أمورنا. اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا سيما فيما نحن فيه واجعل عاقبته خيرا ورشدا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله وكفى والسلام على عبادي الذين اصطفى. ما بعد ಅಲ್ತಾಫ್ ಕೊಪ್ಪಳರವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶ ಒನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೈನಿ ಕಲ್ಚರ್, ಒಂದು ದೇಶ ಹಲವು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಸಂಗಮ ಭೂಮಿ. ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರು ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ವಂದಿಸಿದಂತೆ ಮನುಷ್ಯನು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡುವಂತಹ ಹಕ್ಕಿಗಳಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಹಾರಾಡಬಲ್ಲ, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಈಜಾಡುವ ಮೀನಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಈಜಾಡಬಲ್ಲ. ಆದರೂ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಬದುಕಲು ಇನ್ನೂ ಕಲಿತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಅಕ್ರಮಗಳು, ಅನಾಚಾರಗಳು, ಅತ್ಯಾಚಾರಗಳು, ಕೋಮದಂಧರಿಗಳಿಂದ ದುರ್ನಾತಗೊಂಡ ಈ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯ, ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ, ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯ ಸುಂದರ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಸಾರುತ್ತಾ ಜಿಲ್ಲಾದ್ಯಂತ ಹಾದು ಬರುತ್ತಿರುವ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸೋಣ ಎಂಬ ಘೋಷ ವಾಕ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಂಚಾರ
ಇದೇ ಬರ್ಬ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರೈಸ್ತ ಜೈನ ವಿವಿಧ ಜಾತಿ ಮತಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಸರ್ವ ಜನರು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಜಾತಿ ಮತ ವರ್ಗ ವರ್ಣ ಎಂಬ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ನಡೆಸುವಂತಹ ಸ್ನೇಹ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಂಚಾರ 14, 15, 16 ತಾರೀಕುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನ ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ, ವಿದ್ಯಾವಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಂದು ನಾವು ಬಣ್ಣಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ವಿದ್ಯೆ ಇಲ್ಲದಂತ, ವಿದ್ಯಾವಂತರಲ್ಲದಂತ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಗಲಭೆಗಳಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕೋಮುದ್ವೇಷಗಳಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಜಾತಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಮರ ನಡೆಸಿ ಜಾತ್ಯತೀತ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಚ್ಯುತಿ ಬರೆಸುವ ಮತಾಂಧತೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಅಕ್ರಮಗಳು, ದ್ವೇಷ ಭಾಷಣಗಳಿಂದ ದುರ್ನಾತಗೊಂಡ ಈ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಸಾರುತ್ತಾ ಇದೇ ಬರುವ ಜುಲೈ 15, 14, 15, 16 ತಾರೀಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿಯ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಂಚಾರ ಹಾದು ಬರಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಂದು ನಾವು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವಂತಹ SYS ಪಟ್ಲ ಯೂನಿಟ್ ಇದರ ವತಿಯಿಂದ, ಸೌಹಾರ್ದ ಸಂಚಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಸೌಹಾರ್ದ ಟೀ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಈ ನಾಡಿನ ಸರ್ವ ಮೇಧಾವಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ದುವಾದೊಂದಿಗೆ ಧನ್ಯಗೊಳಿಸಿದ ಈ ನಾಡಿನ ಆತ್ಮೀಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕ್ರಾಂತಿ ಅಲೆ ಬೀಸಿದ ಪಟ್ಲ ಕತಿ ಬರುವಾದಂತ MC ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಫೈಸಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ದರ್ಗಾ ಸಮಿತಿ, ಇದರ ಅರಬಿಕ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಇದರ ಮುಫದ್ದಿಸರು ಆದಂತಹ ಉಸ್ತಾದರವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಥೋಲಿಕ್ ಇದರ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಆದಂತಹ ಆಲ್ಫನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಇದರ ದಿನೇಶ್ ರೈಯು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಜಕೀಯ ಮುಂದಾಳುವಾದಂತಹ ಉಸ್ಮಾನ್ ಕಲ್ಲಾಪು, ಅದೇ ರೀತಿ ಪಟ್ಲ ಮೊಯ್ಲಿ ಮುಸ್ತಾದರು ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಶಬ್ದವನ್ನ ಆಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ನಾಡಿನ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಬಾಂಧವರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರುತ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆಗಾಗಿ ಶೇಖನ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಾದ್ ಅವರುಗಳನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ അതിമഹത്തായ പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കാൻ ഉസ്താദ് അവരുകളെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. ആദരണീയരായ പണ്ഡിതരെ, വിവിധ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മഹൽ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ, SYS സുന്നി യുവജന സംഘം നടത്തുന്ന സൗഹാർദ്ദ സഞ്ചാരം, അതിൻ്റെ വരാനിരിക്കുന്ന പരിപാടിയുടെ പ്രചരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി പട്ല യൂണിറ്റ് SYS സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഈ പരിപാടിയുടെ ഔദ്യോഗികമായ ഉദ്ഘാടനം ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം എന്ന വാക്യത്തിൽ നിർവഹിക്കുന്നു. മനുഷ്യരെല്ലാവരും സൗഹൃദത്തിലും സൗഹാർദ്ദത്തിലും സ്നേഹത്തിലും കഴിയേണ്ടവരാണ്. ആരും പരസ്പരം വിരോധമോ വിദ്വേഷമോ വെറുപ്പോ ഉള്ളവരായി ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കപ്പെടുന്നതല്ല. മതദൃഷ്ട്യ, ഇസ്ലാമിക ദൃഷ്ട്യ നോക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും അത് പാടില്ല. ഒരു മതവും പരസ്പരം ഭിന്നിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയോ പരസ്പരം എതിർപ്പിന് വേണ്ടിയോ തമ്മിൽ അനൈക്യമുണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയോ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരല്ല. അതിനുവേണ്ടി പ്രേരിപ്പിക്കുകയൊന്നുമില്ല. അതേസമയം എല്ലാവരും സ്നേഹത്തിലും സൗഹാർദ്ദത്തിലും സന്തോഷത്തിലും ജീവിക്കേണ്ടവരാണ്. വിശുദ്ധ ഇസ്ലാം ഈ വിഷയത്തിൽ കർക്കശമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇസ്ലാം എല്ലാവരോടും സ്നേഹവും
എല്ലാവരോടും ബഹുമാനവും എല്ലാവരോടും സൗഹാർദ്ദത്തിലും പെരുമാറണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള മതമാണ്. അതിന്റെ ഭാഗമായി കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടിക്ക് പട്ല യൂണിറ്റ് SYS നേതൃത്വം നൽകി പ്രചരണ പരിപാടി ഇവിടെ തുടങ്ങുന്നത്. നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയിൽ വ്യത്യസ്ത മതങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ പ്രതിനിധീകരിച്ച് നേതാക്കൾ സംബന്ധിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ പരിപാടി അള്ളാഹു വിജയിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് എൻ്റെ ವಾಕುകൾ ഞാൻ ಉಪಸಂಹರಿക്കുന്നു. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ. SYS ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಉಸ್ಮಾನ್ ಸೈದಿ ಒಸ್ಮಾರ್ ಶುಭ ನುಡಿಗಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಮಾತಿನ ಮನೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹ್ ವಸ್ಸಲಾತು ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲಾ ಅಶ್ರಫಿಲ್ ಮುರ್ಸಲೀನ್ ವ ಅಲಾ ಆಲಿಹಿ ವಸ್ಹಬಿಹಿ ಅಜ್ಮഈನ್. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಆತ್ಮೀಯ ನಾಯಕರಾದಂತಹ ಮೌನ್ ಮುಸ್ತಾದ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಥೋಲಿಕ್ ಇದರ ಆಲ್ವಿನ್ ಡಿಸೋಜ ಅವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಭಕ್ತ ಇದರ ದಿನೇಶರಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರುಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ SYS ಸುನ್ನಿ ಯುವಜನ ಸಂಘ ಕೆಲವೊಂದು ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದಂತೆ ನಾಳೆಯಿಂದ ಕುಂದಾಪುರದಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡು ಸುಳ್ಯ ತನಕ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಂಚಾರ ನಾಳೆ, ನಾಡಿದ್ದು ಮತ್ತು 16ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಸಮಾರೋಪಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಈ ಒಂದು ಸೌಹಾರ್ದ ಸಂಚಾರ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಕೋಮುದಳ್ಳುರಿಯಿಂದ ಜರ್ಜರಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಅಥವಾ ದಕ್ಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೇಂದ್ರವಾದಂತಹ ಮಂಗಳೂರು, ಈ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಾಡಿದ್ದು 15ನೇ ತಾರೀಕು ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಬಾವುಟಗುಡ್ಡೆಯಿಂದ ಕ್ಲಾಕ್ ಟವರ್ ತನಕ ನಡೆಯಲಿರುವಂತಹ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆ ಜಾಥಾ ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಈ ನಾಡಿನ ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಮುಸ್ಲಿಮೇತರ, ಹಿಂದೂ, ಕ್ರೈಸ್ತ, ಜೈನ ಮತ್ತಿತರ ಅದೇ ರೀತಿ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಹಲವಾರು ಮಂದಿ ಇರಬಹುದು, ನಾಸ್ತಿಕರು ಇರಬಹುದು, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸಹ ಆ ಒಂದು ಮಾನವೀಯತೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರುವ ಆ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಆಮಂತ್ರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಏನಪ್ಪಾ ಇದು ಸೌಹಾರ್ದ ಸಂಚಾರ ಅಂತ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ಅರೋಚಕವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರಬಹುದು. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈಚೆಗೆ ಹಗೆತನದಿಂದ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು, ಮತ್ತೊಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳು, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತರು, ಹೀಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಅಪನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತದೋ ನಾಳೆ, ಏನಾಗಬಹುದು ನಾಳೆ, ಯಾರ ಮೇಲೆ ಕತ್ತಿ ಪ್ರಯೋಗ ಆಗಬಹುದು, ಯಾರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಆಗಬಹುದು ಎಂಬಂತಹ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಕಾನೂನಿನಿಂದ ಮಾತ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ತೇಪೆ ಹಚ್ಚಬಹುದೇ ವಿನಃ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾಗರಿಕ ಸಮುದಾಯವಾದ ಎಲ್ಲರೂ, ಹಿಂದೂಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ, ಮುಸಲ್ಮಾನರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ, ಕ್ರೈಸ್ತರನ್ನೊಳಗೊಂಡ, ಜೈನರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಎಲ್ಲಾ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜವೂ ಸಹ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಇಳಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಯುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಪ್ರೀತಿಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋದವನು, ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಹೋದವನು ಅಥವಾ ಗಾಡಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದವನು ಮರಳಿ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ತಲುಪುತ್ತಾನೋ ಇಲ್ವೋ ಎಂಬ ಬಹಳ ಆತಂಕಭರಿತವಾದಂತಹ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅನೈಸರ್ಗಿಕವಾದಂತಹ ಡೆತ್ಗಳು, ಮರಣಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ರೆ,
ಮತ್ತೆ ಇಡೀ ಸಮುದಾಯವನ್ನು, ಇಡೀ ಊರನ್ನೇ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ ಮಾಡುವಂತಹ ಹಲವಾರು ಕೋಮು ದ್ವೇಷಗಳ ಅಥವಾ ಕೋಮು ಹತ್ಯೆಗಳ ಆ ಮೂಲಕ ನಾವೆಲ್ಲ ನಲುಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ ನಾನೀಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರುಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ, ಅದು ಹಿಂದೂಗಳಿರ್ಬೋದು, ಮುಸಲ್ಮಾನರಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮದವರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರುಗಳು. ನಾವು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಹೋದ್ರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅವನು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಅವನು ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ದುಡಿಯಲಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬಿಜೆಪಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ನೀವಾಗಲೇ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೊಂಡಂತೆ ಪ್ರವಾದಿ ಪೈಗಂಬರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ಅವರು ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಪಾಠಗಳಿವೆ, ಕುರ್ಆನಿನ ವಿಶುದ್ಧವಾದಂತಹ ಸೂಕ್ತಗಳಿವೆ. ಆ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಲಾ ತಸುಬ್ಬು ಅಲ್ಲದೀನ ಯದ್ಊನ ಮಿನ್ ದೂನಿಲ್ಲಾಹ್ ಫಯಸುಬ್ಬುಲ್ಲಾಹ ಅದುವಂ ಬಿಗೈರಿ ಇಲ್ಮ್. ಕುರ್ಆನ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಬಿಚ್ಚುನುಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಲಾ ತಸುಬ್ಬು ಅಲ್ಲದೀನ ಯದ್ಊನ ಮಿನ್ ದೂನಿಲ್ಲಾಹ್, ಅಲ್ಲಾಹನೇತರನನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಆರಾಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಾಹು ಅಲ್ಲದ ಒಬ್ಬ ದೇವರನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಆರಾಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂತಹ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವರುಗಳನ್ನು, ದೇವತೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಯಾರು ತೆಗಳ್ಬೇಡಿ, ನಿಂದಿಸಬೇಡಿ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕುರ್ಆನಿನ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ, ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಶ್ರೀರಾಮನನ್ನಾಗಲಿ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನಾಗಲಿ, ಯೇಸುವನ್ನಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ದೇವರನ್ನು ಸಹ ನಿಂದನೆಗೊಳಪಡಿಸುವಂತದ್ದು ಅಕ್ಷಮ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಕುರ್ಆನ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳಾಗಿವೆ. ಇದು ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾವೋದ್ವೇಗಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹಿಟ್ಟಿಲ್ಲದಿದ್ರೂ ಸಹ ನಾವು ಧರ್ಮದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರ್ತೇವೆ. ಅದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವರವರಿಗೆ ಅವರವರ ಧರ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ನಮಗೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಅದೇ ರೀತಿ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಆದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಧರ್ಮವನ್ನು ತೆಗಳುವ, ಮತ್ತೊಂದು ಧರ್ಮದ ಆಚಾರಗಳನ್ನು ನಿಂದಿಸುವ, ಮತ್ತೊಂದು ಧರ್ಮದ ಆಹಾರ ಅಥವಾ ಮತ್ತಿತರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು, ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಅದನ್ನು ನಿಂದಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದವರು ಮುಂದಡಿ ಇಡದೇ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಯುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಜೀವನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಧರ್ಮದ ಯಾವುದೇ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನಾಗಲಿ, ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಬೇರೆ ಇರಬಹುದು, ವಿಚಾರಗಳು ಬೇರೆ ಇರಬಹುದು, ಆಚಾರಗಳು ಬೇರೆ ಇರಬಹುದು. ನಾವು ಏಕದೇವ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ಇಲಾಹಿ ಎಂದು ಹೇಳ್ತುವವರು ನಾವು. ಮತ್ತೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಗೌರವಿಸುವಂತಹ ಶೇಖ್ ಸಯ್ಯದ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶರೀಫ್ ಅಲ್ ಮದನಿ ಖದ್ದಸಲ್ಲಾಹು ಸಿರ್ರುಲ್ ಅಜೀಜ್ ಮಹಾನರುಗಳ ಅನುಗ್ರಹೀತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪಾದಸ್ಪರ್ಶವಾದಂತಹ ಭೂಮಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರು ಪರಿಸರವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಂತಹ ಮಹಾತ್ಮರುಗಳು ನಾವು ಗೌರವಿಸ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ದರ್ಗಾ ವಠಾರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ, ಮೊನ್ನೆ ಉರೂಸ್ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆದಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಹಿಂದೂ ಬಂಧುಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಗೌರವವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮದವರು ಒಳಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದ್ದು, ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೂ ಸಹ ಕೆಲವರ ರಾಜಕೀಯದವರು, ಇಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಮಂದಿ ಇರಬಹುದು, ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ನಮಗೆ ಮಾಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೆಲವೊಂದು ಜನರ ಆಸೆ ದುರಾಸೆಗಳ ಮೂಲಕ, ರಾಜಕೀಯ ದುರಾಸೆಗಳ ಮೂಲಕ ರಾಜಕೀಯ ಫಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಪರಸ್ಪರ ಧರ್ಮಗಳೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾಟವನ್ನು ತಂದಿಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಇದಾಗಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕೋಮು ದಳ್ಳುಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಾವು ನಿಜವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ನೋಡುವುದಾದರೆ, ಯಾವನೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಂದರೆ ಅವನ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಇಮೇಜ್ ಭರಿಸಬಹುದೇ ವಿನಃ, ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಮೈಲೇಜ್ ಭರಿಸಬಹುದೇ ವಿನಃ, ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಕೊಂದವನ ಮನೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಯಾ ಪೈಸೆಯ ಉಪಕಾರ ಇಲ್ಲ. ಸತ್ತವನ ಮನೆಗೆ ಹೇಗೂ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಅದರ ಪ್ರತೀಕಾರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಧರ್ಮದ ಮತ್ತೊಂದು ಈ ಕೊಂದವನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಾದರೆ ಆ ಕೊಂದವನ ಮನೆಯದ್ದು ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು, ಅಥವಾ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಉಪವಾಸ ಇರಬೇಕಾಗ್ಬೋದು. ಕೇವಲ ರಾಜಕೀಯ ಮಂದಿ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಪೋಸ್ ಕೊಡುವವರು, ಮಂದಿ ಫೋಟೋಗೆ ಪೋಸ್ ಕೊಡುವವರು ಅಥವಾ ಚಾನೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವವರೆಲ್ಲ ಬರ್ಬೋದು. ಕೇವಲ 1-2 ವಾರ ತನಕ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಅವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಉಪ್ಪತ್ತಿನ ಊಟಕ್ಕೂ ಗತಿ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರಬಹುದು.
ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೆಲವರು ಮಂದಿ ಉದ್ವೇಗ ಅಥವಾ ದ್ವೇಷ ಭಾಷಣವನ್ನು ಕೇಳಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ರಕ್ತ ಕುದೀತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಚೂರಿ ಹಾಕೋಣ ಅಂತ ನಾವು ಹೊರಡ್ತೇವೆ. ಆ ಹೊರಡುವಾಗ ನನ್ನ ಈ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು ನಾಳೆ ಅನಾಥರಾಗ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಇದೆ, ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಊರಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಧರ್ಮದ ಒಳಗಡೆನೂ ಇದೆ. ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದು ಧರ್ಮದವರ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಧರ್ಮದವರ ಮೇಲೆಯೇ ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ದ್ವೇಷ ಕಾರಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಬಹಳ ಟೊಂಕ ಕಟ್ಟಿ ಇಳಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಸಹ ಅದಕ್ಕೆ ಇಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಹಳ ಖೇದಪೂರ್ವವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಗುರು ಬಸವಣ್ಣ ಎಂಬುವರು ಇದ್ರು. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಆ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ವಚನಗಳು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಆ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನೇ ತೆಗಳುವಂತಹ ಮಂದಿ ಸವರ್ಣೀಯರು ತುಂಬಾ ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾಗಿ, ಬಸವಣ್ಣನವರು ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾಗಿ ಈ ಸವರ್ಣೀಯತೆಯನ್ನು, ಸವರ್ಣೀಯರ ಆ ಕೆಲವೊಂದು ತಾರತಮ್ಯಗಳನ್ನು ಖಂಡತುಂಡವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸಿದ ಕಾರಣ ಅವರು ಸಹ ಕೊಲೆಗೆ ಈಡಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ ಇತ್ತು. ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ರಾಜನ ಮನೆತನದಲ್ಲಿ, ರಾಜನ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ರಾಜನ ಒಬ್ಬ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡಂತಹ ಆ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಶಾಂತಿ ಸಂಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿ, ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳ ವಿರೋಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಅವರು ಇಳಿದು ಒಂದು ವಚನ ಭಾರತವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ರು. ಆ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾತು, ಓಲೆ ಹತ್ತಿ ಉರಿದೆಡೆ ನಿಲ್ಲಬಹುದಲ್ಲದೆ ದರೆ ಹತ್ತಿ ಉರಿದೆಡೆ ನಿಲ್ಲಲು ಬಾರದು. ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿ ಉರಿದ್ರೆ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನಂದಿಸಬಹುದು. ಇಡೀ ಧರೆಗೆ, ಭೂಮಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏರಿ ನೀರುಂಬೊಡೆ ಬೇಲಿ ಕೆಯ್ಯ ಮೇವೊಡೆ ನಾರಿ ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳುವಡೆ. ಕೇರಿ ಬೇಲಿ ಎದ್ದು ಹೊಲವನ್ನು ನುಂಗಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ನಾರಿ ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳು ಹೆಂಡತಿ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬಳು ಗೃಹಸ್ಥೆ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಇರಬೇಕಂತ ಒಬ್ಬ ಪ್ರತಿಮ್ರತೆಯಾದಂತಹ ಸ್ತ್ರೀ ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕಳ್ಳತನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ತಾಯಿಯ ಮೊಲೆ ಹಾಲು ನಂಜಾಗಿ ಕೊಲ್ಲುವಡೆ. ತಾಯಿ ಆ ಅಮೃತದಂತಹ ಮೊಲೆಹಾಲು ಕೊಡುವಾಗ ಆ ಅಮೃತದಂತಹ ಮೊಲೆಹಾಲೇ ನಂಜಾಗಿ ಮಗುವಿನ ಹತ್ಯೆಗೆ ಅಥವಾ ಮಗುವಿನ ಕೊಲೆಗೆ ಅದು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀನಾರನ್ನು ನಂಬುವೆ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಕೇಳಿದ ಆ ಒಂದು ಯುಕ್ತಿ ವಚನ ಬಹಳ ಅರ್ಥವತ್ತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಏನು ದಾರಿ ತಪ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನು ಕೇವಲ ಕೆಲವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರು ಅಂತ ಸ್ವತಃ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ, ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಬೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚುವಂತಹ, ಅಥವಾ ಮೈಕ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು ದ್ವೇಷ ಭಾಷಣವನ್ನು ಕಾರುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಇಂದು ಹಲವಾರು ಕೊಲೆಗಳು, ಹಲವಾರು ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೇ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಂಧುಗಳೇ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾದಂತಹ ಸಮರವನ್ನು ಸಾರಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಹಿಂದೂಗಳಿರ್ಬೋದು, ಕ್ರೈಸ್ತರಿರ್ಬೋದು, ಜೈನರಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಮನೆಯ ಈಶಾ ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಷ್ಟಮಠದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಕರೆದಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೇಮಾರು ಸಂದೀಪನಿ ಮಠದ ಆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರನ್ನು, ಅದೇ ರೀತಿ ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಭಟ್ಟಾರಕ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಮೂಡಬಿದ್ರೆಯ ಆ ಜೈನ ಮಠದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರನ್ನು, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಮಂದಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳ್ಳಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸಮಯವಿದ್ದರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಜೊತೆ ಸೇರುತ್ತೇವೆ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಒಂದೇ ಒಂದು ಗೆರೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಆ ಗೆರೆ ದಾಟದಂತೆ, ಮುಂದೆ ಹೋಗದಂತೆ ನಾವು ಯುವಕರು, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಸದಸ್ಯರು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಒಗ್ಗೂಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸುಹಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿಯ ಕೊಲೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಂದು ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಮನ ಕೊಲೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾವನೇ ಒಬ್ಬ ಆಗಲಿ ಅವನು ತನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರನಾದಂತ ಮಗು ಆಗಿರ್ತಾನೆ.
ಇರ್ತಾನೆ. ಈ ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ರಾಜನಾದರೂ ತಾಯಿಗೆ ಮಗ ಅಂತ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದರೂ ಸಹ ಅವನೊಬ್ಬ ತಾಯಿಯ ಮಗು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಸ್ಲಿಮನಾಗಿರ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಆಗಿರ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಅವರನ್ನು ಕಾಯ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಮನೆಯವರಿದ್ದಾರೆ, ಅವನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಮಡದಿ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ತಾಯಿ ತಂದೆಯರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಅನಾಥರನ್ನಾಗಿಸುವ, ಅವರಲ್ಲಿಗೆ ದಿಕ್ಕುಬಾಲಾಗಿ ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಇಂತಹ ಒಂದು ಕೊಲೆ, ಆ ಕೊಲೆಯ ಚೈನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುರಿಯಬೇಕಿದೆ. ದ್ವೇಷ ಭಾಷಣವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ. ಯಾರಾದರೂ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬಂದು ದ್ವೇಷ ಭಾಷಣವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಮನಾಗಿದ್ರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಬೇಕಾದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ. ಮುಸ್ಲಿಮನಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧ ಅಥವಾ ಇತರ ಧರ್ಮಗಳ ವಿರುದ್ಧ ದ್ವೇಷ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡುವುದಾದರೆ ಆ ಹಿಂದೂ ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಒಂದು ನಿಲ್ಸಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ಆ ದ್ವೇಷ ಭಾಷಣ ಸಾಕು ಎಂದು ಹೇಳುವಂತಹ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ನಾಯಕರು ಸಹ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ರೈಸ್ತ ನಾಯಕರು ಸಹ ಮುಂದೆ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮತದ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನು, ಸುಗಮವಾದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕುಂದಾಪುರದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸುಳ್ಯದವರೆಗೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಂಚಾರ, ಈ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಈ ನಾಡಿನ ಸರ್ವ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮೇತರ ಬಂಧುಗಳನ್ನು ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಮಂತ್ರಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದೇ 15ನೇ ತಾರೀಕು 11 ಗಂಟೆಗೆ ಬಾವುಟಗುಡ್ಡೆಯಿಂದ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆ ಮೂಲಕ ಕ್ಲಾಕ್ ಟವರ್ ತನಕ ನಡೆದು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೌಹಾರ್ದ ಸಭೆ ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸರ್ವ ಬಂಧುಗಳನ್ನು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಆಮಂತ್ರಿಸುತ್ತಾ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಒಸ್ಮಾನ್ ತಮಗೂ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನೇತೃತ್ವ ನೀಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಪಟ್ಲ ಜುಮಾ ಮಸ್ಜಿದ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಮಹಮೂದ್ ಆಜಿರ್ ಅವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ವೇದಿಕೆಯತ್ತ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಬಾಂಧವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ದಿನೇಶ್ ರೈ ಅವರನ್ನ ಶುಭ ನುಡಿಗಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಮಾತಿನವರೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸುನ್ನಿ ಯುವಜನ ಸಂಘ ಏರ್ಪಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಸೌಹಾರ್ದ ಸಂಚಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಲ ಯೂನಿಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಕಲ್ಲಾಪು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಆರಂಭದ ದಿನ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ತಾನೇ ಮಾತನಾಡಿದಂಥ ಗುರುಗಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯದ ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಡಿಸೋಜರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಉಸ್ಮಾನ್ ಕಲ್ಲಾಪುರವರಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಆಸಿಫ್ ಕಲ್ಲಾಪುರವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳು ಕೂಡ ಬಂದು ಸೇರಿದ್ದೀರ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಶಾಂತಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನ ನಾವಿವತ್ತು ಕಾಪಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕು. ಯಾರಿಂದ ಆಗ್ಬೇಕು, ಯಾರಿಗಾಗಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ತಿಳಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೇರಳಕಟ್ಟೆ ಇದರ ಒಬ್ಬ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನಿತರ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಬಹಳಷ್ಟು ಅಗತ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸುವಂತದ್ದು. ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮವೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಬೇಡದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅದು ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇರಬಹುದು, ಹಿಂದೂ ಸಮುದಾಯದವರು ಇವತ್ತು ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿಯವರನ್ನು ನಿಂದನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ, ಕೊಲೆ ಬಿಡಿ ಒಂದೇಟು ಹೊಡೆಯತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಬಾರದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲವೂ, ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ, ಎಲ್ಲ ಮತ, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಜನರೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಅಂತ ಸಾರುವಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಂದೇಶವೂ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಯಾವತ್ತು ಈ ಕೋಮುವಾದದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾತನಾಡತಕ್ಕಂಥವರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ
ಯಾವ ಅಂಶಗಳಿವೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನು ಇವತ್ತು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಾವುದೇ ಮುಸಲ್ಮಾನಾಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಹಿಂದೂ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಕ್ರೈಸ್ತನಾಗಲಿ ತಾಯಿಯ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಒಂದು ಬೆಳಕನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಕೆಟ್ಟವನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಕೂಡ ಕೆಟ್ಟವನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಮಗುವನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ದೇವರಿಗೆ ಸಮಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಬರುವಾಗ ಬೇಡದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಲೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಜಾತಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕೋಮು ಭಾವನೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯತಕ್ಕಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ನಾವು ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ನನಗೀಗ 52 ವರ್ಷ. ನಾನೊಂದು 35 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜಾತಿಯ ವಿಚಾರ, ಕೋಮು ಭಾವನೆಯ ವಿಚಾರಗಳೇ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಹಿಂದುವಿನ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಇದ್ರೆ, ಅದು ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಇರ್ಬೋದು, ಕೃಷ್ಣ ಅಷ್ಟಮಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿಂದೂಗಳು, ಮುಸಲ್ಮಾನರು, ಕ್ರೈಸ್ತರು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದು ಊಟ ಮಾಡಿದವರು. ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಪವಿತ್ರವಾದಂತ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ, ನನ್ನ ಮನೆ ಇಲ್ಲೇ ಇರುವಂತದ್ದು ಕಲ್ಲಾಪು ಉಲ್ಲಾಲಗುತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಮನೆಯ ಹೆಸರು. ನನ್ನ ತಾತ ಪಟೇಲರಾಗಿದ್ದು. ಆವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿಯ ವಿಚಾರ ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಏನಾದ್ರೂ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳು ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ನನ್ನ ತಾತ ಪಟೇಲರು ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ, ಎಲ್ಲ ಮತ, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ನಾಯಕರನ್ನ ಕರೆದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕೋಮು ಭಾವನೆಯ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾತನಾಡದೆ ಶಾಂತಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ವಿಚಾರವನ್ನು ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಾವು ಇವತ್ತು ಬಯಸುವಂತದ್ದು ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. 35 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ರು. ಆವಾಗ ಕೋಮು ಜಾತಿ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು, ಯಾವುದೇ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು, ಅದು ಹಿಂದೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮುಸಲ್ಮಾನರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಧರ್ಮದವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರು ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಟ್ಟ ಕೃತ್ಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕೊಲೆ, ಹಲ್ಲೆ, ಜಾತಿ, ಕೋಮು, ದ್ವೇಷ ಇದಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಎಸ್ಐವರಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ 1% ಜನ ಏನು ಕೆಟ್ಟವರಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವರನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಸೇರ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ಕಲ್ಲಾಪು, ಅಂಬಟಡಿ, ಪಟ್ಲ, ಇನ್ನಿತರ ತುಕ್ಕೋಟು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥನಗರ ಅಥವಾ ಆಚೆ ಮಾರ್ಗದಡೆ, ಅಲೇಕಲ, ಮಂಚಿಲ ಈ ಭಾಗದ ಜನ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೋಮು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮುಸಲ್ಮಾನಾಗಲಿ ಯಾವ ಹಿಂದೂ ಆಗಲಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದಂತ ಇತಿಹಾಸ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಲ್ಲಾಪು ಪಟ್ಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಾವ ಇದ್ದು, ಮಾವನ ಶೆಟ್ಟಿ ತೋಟದಲ್ಲ ಅಂತೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಚಿರಪರಿಚಿತರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಗಲಭೆ ಮಾಡಿ, ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿ, ಬೈರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳುವುದು ನಾಯಕತ್ವ. ನಾನು ಕೂಡ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಜಾತಿಯ ವಿಚಾರವನ್ನು ಯಾರಾದ್ರೂ ಎತ್ತಿದ್ರೆ ಅಂತವರ ವೇಳೆ ನನಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ನಾನು ತಪ್ಪು ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು ತಪ್ಪೇ, ದಿನೇಶ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ತಪ್ಪೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಜಾತಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದಲ್ಲ, ತಪ್ಪು ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅದರ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು. ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಸುವರ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಕೊನೆಯ ವಿಚಾರವನ್ನು ಎತ್ತಿದ್ರಿ. ಅವರು ತಾಯಿಗೆ ಮಗ ಸತ್ಯ, ಆದ್ರೆ ಅವರು ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ ಆಗಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ರೈಮಾನ್ ಯಾವುದೇ ಸಂಘಟನೆಯಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ, ಕೋಮು ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತ ಒಬ್ಬ ಯುವಕ. ಆವತ್ತು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸುರತ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಪೌಲ್ಜಿಲ್ ಕೊಲೆ ಆಯಿತು. ಬೇಸರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ದುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸಂಜೆ ಮನೆಗೆ ಬರದಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಇವತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ಈ ಕೋಮು ಗಲಭೆಗಳು, ಈ ಅಶಾಂತಿ, ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಇಲ್ಲದಂತ ಒಂದು ಜೀವನ ಆಗ್ತಾ ಇರುವುದಕ್ಕಿಂತಾಗಿ
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಉಳಿದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಹೋರಾಟ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಹೋರಾಟಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಭಾಗಿಗಳಾಗಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಕೂಡ ಬೇಡದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ದಯವಿಟ್ಟು ಪೊಲೀಸ್ನವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಆ ಪೊಲೀಸ್ನವರ ಮುಖಾಂತರ ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಏನು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುವಂತ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಪವಿತ್ರವಾದ ಕುರಾನ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀನು ಏನಾದ್ರೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಊಟವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೀಯ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಮೊದಲು ಕೊಟ್ಟು ಅದಾದ ನಂತರ ನೀನು ತಿನ್ನು. ಅಲ್ಲಿ ಜಾತಿಯ ವಿಚಾರ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಯೇಸುದೇವರು ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿನಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕೆನ್ನೆಗೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕೆನ್ನೆಯನ್ನು ತೋರಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮವೂ ಕೂಡ ಸಾರುವಂತದ್ದು ಶಾಂತಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ವಿಚಾರವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಕೋಮು ವಿಚಾರವನ್ನು ಅಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಗುರುಗಳು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿ, ರಾಜಕೀಯ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇರಿ, ನಾನು ಒಂದು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಇದ್ದೇನೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಯಾವುದೇ ಯುವಕರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳುವಂತದ್ದುಂಟು, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳು, ಮುಸಲ್ಮಾನರು, ಕ್ರೈಸ್ತರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಭಾಷಣವನ್ನ ಕೇಳಿ ಯಾವುದೇ ಗಲಭೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಯಾರು ಬಿಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಭಾಷಣ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಆದ್ರೆ ಒಂದ ತೀರಿ ಹೋದ್ರೆ ಅವರ ಮನೆಯವರಿಗೆ ನಷ್ಟ, ಕೊಂದವನಿಗೆ ಅವನ ತಾಯಿ ತಂದೆ RTCಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ವಕೀಲರಿಗೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಕೋರ್ಟಿನ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಯತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಕಷ್ಟ ಯಾರಿಗೂ ಆಗಬಾರ್ದು. ಭಾಷಣ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೇರೊಂದು ಮತೀಯವಾದಂತಹ ಪಕ್ಷಗಳು ಕೆಲವಿದೆ. ಅಂತವರ ಭಾಷಣವನ್ನ ಕೇಳಿ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಇಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನು ಕೆಣಕತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ನಾನು ಹೆಚ್ಚೇನು ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಶಾಂತಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಯಾವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡುವುದಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುವ ಮುಖಾಂತರ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಮತ ವರ್ಗ ವರ್ಣ ಎಂಬ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ತಾಯಂತೆ ಬಾಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಂಬ ಶುಭ ನುಡಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ದೇರಳಕಟ್ಟೆ ದಿನೇಶ್ ರೈರವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಥೋಲಿಕ್ ಯೂನಿಯನ್ ಚರ್ಚ್ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುವಾದಂತಹ ಅಲ್ವಿನ್ ಡಿಸೋಜರ್ ಅವರನ್ನ ಶೋಭಿದೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ ಶುಭ ನುಡಿಗಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಮಾತಿನ ಮನೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಿದ್ದಂತ ಬುರ್ದಗೋಳ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರುವಾದಂತಹ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಪಂಡಿತ್ ಔಸ್ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಶುಭಾಶಯನ್ನ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಲ್ವಿನ್ ಡಿಸೋಜರ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಮಾತಿನ ಮನೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೌಹಾರ್ದ ಸಂಚಾರ ಇದರ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಉಸ್ತಾದ್ಗಳೇ, ದೇರ್ಲಗಡ್ಡೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ದಿನೇಶ್ ರೈ ಅವರೇ, ಉಸ್ಮಾನ್ ಕಲ್ಲಪ್ರವರೇ, ಆಸಿಫ್ ರವರೇ, ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು, ಒಂದು ಅರ್ಥಭರಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈಗಿನ ನಮ್ಮ ಜನತೆಗೆ, ಈಗಿನ ನಮ್ಮ ನಾಡಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ SYS ಸುನ್ನಿ ಯೂತ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಇವರಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಬಿಷಪ್ಪರು ಅವರ ಬಿಷಪ್ ಗುರು ದೀಕ್ಷೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಕೋಮು ದ್ವೇಷ ಇದರ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವಾಲ್ ಅನ್ನು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಿ, ಪ್ರೀತಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವಾಲ್ ಅನ್ನು ಸಣ್ಣದು ಮಾಡಿ, ಬಂಧುತ್ವವನ್ನು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಂಧುತ್ವವನ್ನು ನೆಲೆಸಲಿ. ಈಗಿನ ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈಗ ಉಸ್ತಾದ್ ಹಾಗೂ ದಿನೇಶ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಈಗ ಏನು ಕೊರತೆ ಇದೆ,
ಒಂದು ಕಾಲ ಇತ್ತು ನಮಗೆ ಉಡಲು ಬಟ್ಟೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಅನ್ನ ಇರಲಿಲ್ಲ, ವಿದ್ಯೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಬುದ್ಧಿ ಇತ್ತು. ನಾವು ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿದ್ದೆವು. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆ ಉಂಟು, ಹಣ ಉಂಟು, ಬಟ್ಟೆ ಉಂಟು, ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ ಉಂಟು, ಆದರೆ ನಮ್ಗೀಗ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ವಿದ್ಯಾವಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ. ಇದು ವಿದ್ಯಾವಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲ, ವಿದ್ಯೆಹೀನರ ಜಿಲ್ಲೆ. ಯಾಕೆಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೋಮು ಒಂದು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಯಿ ಸತ್ರು ಅದರ ಜಾತಿ ಕೇಳುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದೆ. ಒಂದು ಕಾರ್, ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ಯಾವ ಜಾತಿಯವನೆಂದು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾರು? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಧರ್ಮದವರೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಯಾವ ಧರ್ಮದವನು ಅವನು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪನ್ನು ಯಾವಾಗ ತಿದ್ದುವುದಿಲ್ಲವೋ ಆಗ ಇದು ಮರುಕಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಹೆಚ್ಚನ್ನು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾಡ್ದು ಮಂಗಳವಾರ, ಬುಧವಾರ, ಗುರುವಾರ ನಡೆಯುವ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆದಿತ್ಯವಾರದಂದು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಜನ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, 10 ಜನ ಬಂದರೂ ಆಗ್ಬಹುದು, 5 ಜನ ಬಂದರೂ ಆಗ್ಬಹುದು. ನಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಮುಖ್ಯ. ಅಲ್ಲಿಯ ಹಿಂದೂಗಳನ್ನು, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಗಳನ್ನು, ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೀಗೇನೆ ಒಂದು ಕಾರ್ನರ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತ ಇವತ್ತು ಹಾಕಿದ ನೀವು ಒಂದು ಬೀಜ ಖಂಡಿತ ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಮುಂದೆ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಇದರ ಪ್ರತಿಫಲ ನೀವು ನೋಡುವಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ. ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಇದೆ. ನಾಡ್ದು ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಾನು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತೇನೆ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡೋಣ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆದು ಮಾತಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸೋಣ ಎಂಬ ಕರಾವಳಿ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋಣ ಎಂಬ ಶುಭ ನುಡಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದಂತ ಅಲ್ಗುಡ್ ಡಿಸೋಜರ್ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. SYS ಝೋನ್ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಯಾದಂತಹ ಶರೀಫ್ ಮಂಚಿಲ ಶುಭ ನುಡಿಗಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಮಾತಿನ ಮನೆಗೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೊನೆ. ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲಾ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ, ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲಾ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ, ಅಲ್ಲಾಹುಮ್ಮ ಸಲ್ಲಿ ಅಲಾ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಯಾ ರಬ್ಬಿ ಸಲ್ಲಿ ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ.